दो अहम जिहड़े इशूज़ बने पे अज अखबारां च एक रिपोर्ट होया और एक मैं पिछली बारी उहदा थोड़ा जिहा तुहानूं दस्सिया सी मगर वो अज सारा डिटेल्स लैके आए हैं कि किवें कोविड के समय च को बड़ी हैरानगी हुंदी है और बड़ा दुख हुंदा है कि जिहड़े आशा वर्करस हो गईयां, फार्मासिस्ट हो गए, अज भी उन्हां दी खबर लगी है, जिहड़ी डेली ग्राउंड वर्क कर रहे हैं साडे हैल्थ वॉरियर्स घर घर जा रहे हैं, उन्हां नाल वायदा सी सरकार दा कि असीं तुहानूं पक्के करांगे। उन्हां नाल वायदा सी सरकार दा कि जो उन्हां ने डिमांडां 2017 च खजाना मंत्री साहब अगे रखियां सन, मुख मंत्री साहब अगे रखियां सन, उन्होंने ये कहा गया सी जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मैनीफेस्टो रिलीज़ किया उस मैनीफेस्टो च कि पहली कैबिनेट च तुहानूं कच्चियां तो पक्के और थोड़ी आशा वर्कर दियां सारियां डिमांड, फार्मासिस्ट दियां सारियां डिमांड्स, डॉक्टर दियां कॉन्ट्रैक्चुअल सारियां डिमांड्स ये सारियां मीट होणगियां। एक पासे जिहड़े फ्रंट लाइन ते साडे कोविड वॉरियर्स वो जिहड़े इंटर्नस ने डॉक्टर्स जिन्हां दी हुणे पिछले समय उन्होंने भी मार मारी सी, MBBS दियां फीसां पंजाब च सब तो वध करतियां 8 लाख रुपया ते उन्हां दी इंटर्नस दैट जिहड़ा स्टाइपेंड है वो सब तो घट, उन्हां दे वक्रे मुद्दे मगर उन्हां वल कोई ध्यान नहीं। खजाने नूं लुटना किवें और खजाने चों ठगी किवें मारनी, अज उहदा 2-3 उदाहरण मैं लैके आए। कि अज खबर लगी है कि 17 इनोवा गड्डियां लै लिया ने ते वंडतियां ने, 5 होर लै लिया। जे उन्हां दा सारा हिसाब लवाओ 5.5 करोड़ रुपया हैल्थ दे किसे काम लई नहीं दिता मगर उत्थे खर्च करता। और वड्डी ठगी वेखो, जिहड़ा एक वजीर साहब कहते कि मेरे तो ईमानदार कोई है नहीं, उन्होंने काबदा लाया, ये अपॉइंटमेंट लैटर है, मैं उस दिन थोड़ी विखाई सी तुहानूं, सिद्धार्थ शंकर शर्मा प्रोफैशनल एडवाइज़र। हुण इन्हें प्रोफैशनल एडवाइस देनी किनूं है? जिन्हां बंदियां नूं ये प्रोफैशनल एडवाइस दे रहे हैं वो एक तो है जी अपना स्टेट कोआपरेटिव बैंक जिहदे IAS अफसर मैनेजिंग डायरैक्टर ने और RCS साहब जिहड़े बड़े गर्ग साहब उन्होंने डिपार्टमेंट टू हैंडल करते हैं और इस तरह ACS जिहड़ा चीफ सैकटरी लैवल के बंदे एडिशनल चीफ सैकटरी वो हैंडल करते हैं। फिर मिल्कफेड ये उन्होंने भी एडवाइस देंगे। मिल्कफेड नूं कौन कर रहा है? कमलजीत सांगा जी ने सारी उम्र कोआपरेटिव मूवमेंट च काम किया, कोआपरेटिव महकमे च काम किया और IAS रिटायर होया, DC भी लगे रहे। हुण उन्हां नूं की इन्हां ने एडवाइस देनी है? रब जाणदा, जिन्हों आप हिसाब दा पता। मार्कफेड च वरुण रोजन सीनियर आइस अफसर, शुगरफेड च पुनीत गोयल IAS अफसर MD, इस तरह एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक च चंद्रदेव मान। ये जिन्ने महकमे मैं तुहानूं गिना रहा ये ऑल आर हैडेड बाय IAS अफसर विद जिन्हां दी सारी सर्विस कोई 20 साल 25 साल 30 साल तो वध होनी, घट किसी दी नहीं। हुण इन्हां नूं जिहड़े माशे एक इलीगल अपॉइंटमेंट करके, क्योंकि तुहानूं इस गल दा पता है कि जिन्ने भी एडवाइज़र लगते हैं उहदी अप्रूवल सिर्फ तो सिर्फ कैबिनेट करती है। विदाउट कैबिनेट अप्रूवल इलीगल तौर पर खजाने नूं खोरा लाउंदे होए एक बंदे नूं अपॉइंट करता गया, सिर्फ इसलिए किया गया कि इहदे नाल मंत्री ने रल के ठगी मारनी है, होर कोई कारण नहीं। और शायद पहली बारी होया, हुण तुसीं आए हो वख-वख चैनलों तो, जिहड़े चैनल नाल संबंधित हो थोड़ी पे स्लिप उसे चैनल तो आउंदी है ना, आ कल्ला ही बंदा है, शायद इहदा भी रिकॉर्ड ही कायम करता सुखी रंधावे ने ठग ने कि ये 8 महकमे तो सैलरी रहू तो सैलरी कितनी आ गई 2,60,000 रुपया। मेरा सवाल है कि इस बंदे च एडी खूबी की है कि इहदी तनख्वाह चीफ सैकटरी नालों वध, इहदी तनख्वाह मुख मंत्री नालों वध, इहदी तनख्वाह मंत्रियों नालों वध,
ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ MLA ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਸ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਤਾ? ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਆਰਡਰ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਆਪੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਆਰਡਰ ਅਗਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪੋਸਟਪੋਨ or reject any of the offers without assessing any reason. Should you have any questions or concerned about any above mentioned details, please contact Siddharth Sharma, advisor, Department of Corporation. ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਤਾ for clarification before bidding। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ 28-30 ਲੱਖ ਦੀ, 2,60,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ 8 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਆ PADB ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ PADB ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 213 ਕਰੋੜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ PICT ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਨੋ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਨੋ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਨਕੋ ਫੈਡ, ਨੋ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਨੋ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕਰਾ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਨੋਰਮਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ TS ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰਵੀਨ ਟਕਰਾਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਰਵੀਨ ਟਕਰਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਰਵੀਨ ਟਕਰਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ। ਮਗਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 2,60,000 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ EMPLOYEES ਕਈ ਥਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਇਹ ਐਕਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਗਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਿੰਗਲ ਬਿਡਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। CBC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਨੋਰਮਸ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਜੀ ਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ।